ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تلاش ناول کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ 12:30 پر آیا تھا اور 3:30 ہو گئے ہیں۔ رینا غفار، اگر تم آج یہاں نہیں آئی تو دیکھ لینا، شادی کے بعد تمہیں ہر رات میرا ایسے ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ آئی ول ناٹ اسپیئر یو۔ غصے میں ایک اور پانی کا گلاس پیا تھا اس نے۔ سر، یہ آپ کا 11 گلاس آف واٹر ہے۔ آر یو شیور؟ جن کا انتظار آپ کر رہے ہیں وہ آئیں گی؟ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکا نہیں؟ سر، پیچھے نظریں گھمائی۔ یہاں لڑکے اپنی گرل فرینڈس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ میری منگیتر ہے۔ مگر ہوئی تو گرل فرینڈ ہی نا۔ یہ سب یہی کہتے ہیں جو ساتھ بیٹھی وہ منگیتر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویٹر ایک اور پانی کا گلاس رکھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شازین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہر ٹیبل پر ایسے ہی جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کپل دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ انگیجڈ ہوں گے۔ شازین کی آنکھیں انہیں بائی لک جج کرنا شروع ہو گئی تھی اور پھر اس نے اپنے سامنے والی خالی کرسی کو دیکھا تھا۔ جو غصہ اسے اپنی ہونے والی بیوی پہ آ رہا تھا اب وہ پرسکون ہو گیا تھا ایک دم سے۔ انٹرسٹڈ مس رینا؟ شادی کے بعد پوچھوں گا ضرور۔ اب اس کی آنکھوں میں پہلے جیسا غصہ نہیں تھا، ریجیکشن کا اب اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کوئی اور پسند آ گئی تو دوسری شادی کر لی۔ میں تب بھی چپ رہی، برداشت کیا۔ اس کے بعد بھی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرا کیا قصور ہے؟ رینا کے چلتے قدم روم کے باہر ہی رکے تھے۔ چیختی ہوئی آواز میں درد کی شدت اسے اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ سائیکیٹرسٹ سیشن چل رہا ہے میم، ڈاکٹر حزام آئے ہوئے ہیں۔ وہ اٹلی سے کب آئے؟ رینا نے پوچھتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ بس آدھا گھنٹے پہلے۔ دراصل وہ آپ سے ملنے آ رہے تھے، ہم نے ہی ان سے 10 منٹ لیے پیشنٹ منال کے لیے۔ آئی ایم سوری اگر نو ڈیٹس اوکے۔ منال کی کنڈیشن کس پرسنٹیج پر جا رہی ہے؟ ہمیں کسی اور ڈاکٹر حزام کے کچھ منٹ سے وہ بات کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ رینا فائل واپس دیتی ہے اور اندر چلے جاتی ہے۔ حزام کو دیکھ وہ سلام کرتی ہے اور خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ منال کی نظریں بھی اگنور کر دیتی ہے وہ۔ آپ دونوں جاری رکھیں پلیز۔ مگر منال اسے غصے سے دیکھتی ہے اور ڈاکٹر حزام اسمائل پاس کر کے واپس منال کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے شوہر سے محبت تھی یا ہے؟ میں نے اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کی۔ لگ بھی رہا تھا اسی لیے آپ کے بچے در بدر ہو رہے ہیں اور آپ یہاں بے فکر۔ بس شوہر کی محبت؟ شوہر بھی نہیں، سابقہ شوہر۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ شخص آپ سے آگے بڑھ چکا ہے؟ آپ کے بغیر، آپ کے بچوں کے بغیر؟ تو آپ کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ زندگی تھمنے کا نام نہیں، چلنے کا نام ہے۔ رک جانے والے کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کسی ایسے شخص کے لیے زندگی برباد کریں گی تو بربادی کے ساتھ ساتھ پچھتاوا بھی رہ جائے گا۔ وہ بولتے جا رہے تھے، منال سر جھکا چکی تھی اور رینا وہ گہری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ایک اس کی والدہ اور ایک ڈاکٹر حزام، ان دونوں کے سیشن ہی تو اس ہسپتال کو دلچسپ اور کامیاب بناتے تھے اس کی نظر میں۔ نرس، آپ ہی نے یہ میڈیسن پراپر دیتی رہیں، کہیں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی۔ رینا پاس سے گزر گئی تھی اور حزام اسے فالو کرتے ہوئے باہر آیا تھا۔ رینا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے؟ اور بہت بہت مبارک ہو، آپ کی ایوارڈ سیریمنی اٹینڈ نہیں کر سکی۔ مجھے اور ہمارے اس ہیلتھ سینٹر کے ہر فرد کو آپ پر بہت فخر ہے۔ تھینک یو۔ وہ میں نے امی ابو کو آپ کے گھر بھیجنا ہے۔ کس لیے؟ وہ دراصل ہمارے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ میں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں واپس آ کر کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ رینا، گوہر آنٹی کو پتا تھا اس بارے میں؟ رینا کو شاید ہی کسی نے اتنا بڑا شوق دیا ہو جتنا اس وقت حزام نے کر دیا تھا۔ رینا، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اور گوہر آنٹی کی رضامندی وہ تو ریڈی ہوں گی، بس آپ۔ میری شادی طے ہو چکی ہے، اس ہفتے نکاح ہے میرا حزام۔ آئی ایم سوری۔ میری شادی طے ہو چکی ہے، اس ہفتے نکاح ہے میرا حزام۔ آئی ایم سوری۔ رینا جانے لگی تھی جب حزام نے اس کا راستہ روکا۔ اگر میں جانے سے پہلے بتا دیتا تو کیا یہ سب ہوتا؟ جو اب ہے تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام؟ رینا شوق نہیں ہوئی تھی، وہ کہیں جانتی تھی حزام کی فیلنگز خود کو لے کر، مگر وہ اس بات سے امپریس بھی تھی کہ حزام نے کبھی ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اور ہمیشہ پروفیشنل رہے۔ اب حزام کا یہ بولڈ سوال اسے اندر ہی اندر شوق کر چکا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے تو حزام کا لہجہ بھی۔ رینا، میں چاہتا ہوں کہ کریئر میں اتنا بڑا مقام حاصل کر لوں کہ تمہیں متاثر کر جاؤں۔ باہر جانا بھی اسی کا حصہ تھا۔ اب مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا کہ میں نے تمہیں امپریس کرنے کے لیے وہ ایک موقع بھی گنوا دیا۔ تب بھی فیصلہ اور حالات میرے کہنے پر نہ بدلتے، آپ کے کہنے پر نہ بدلتے۔ آپ تقدیر سے شکوہ کر رہے ہیں، مگر یہ رشتہ تو ہم سفر تو آپ کی قدر میں پہلے سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ حزام، مجھے اچھا نہیں لگا اتنے سالوں سے پروفیشنل رہنے کے بعد آج آپ کا ان پروفیشنل رویہ۔ کوشش کیجیے کہ ایسا پھر سے نہیں ہو۔ ایک پل کو وہ ہچکچائی ضرور تھی، پھر اس کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری وہ سب دعائیں رہ گئیں اور کسی اور کے نصیب میں پہلے ہی لکھی جا چکی۔ حزام نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اسے۔ گوہر، بہت شکریہ آج جلدی آنے کے لیے۔ ساجدہ، کیوں شرمندہ کر رہی ہو؟ ہم اچھے دوست بھی ہیں، اب چپ چاپ بیٹھو۔ فبا بیٹا، آنٹی کے لیے کچھ لے کر نہیں آئی؟ خالی جوس کا گلاس رکھ دیا۔ ماما، آنٹی تو یہ جوس کا گلاس بھی نہیں پی رہی، بار بار ضد کر رہی تھی آپ سے ملنے کی۔ اب آپ آ گئی ہیں، آپ ہی کہیں انہیں تو سمجھا لوں گی، مگر تم کچھ زیادہ ہی نکمی نہیں ہوتی جا رہی؟ ہاؤ ہائے ماما، ہا ہا ہا، میری مریم بھی ایسے ہی ہے۔ آنٹی آپ بھی، میں خفا ہوں۔
वो पाँव पटक कर लिविंग रूम से चली गई थी। अरे बेटा, आई एम सो सॉरी, हवा हो गई तो हम दोनों को चाय कौन पिलाएगा? साजिदा मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में कहती हैं। कुछ देर में वो दोनों फिर से बातें करने लग जाती हैं, जब साजिदा अचानक से गौहर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए वो बात शुरू करती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी। गौहर, मैं हजाम के लिए रीना बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। इनकार मत करना, मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ और रीना को मैं शुरू से ही पसंद करती आई हूँ। फबा के हाथों से ट्रे गिरते गिरते बची थी। फबा, ध्यान से। मीसा ने जल्दी से ट्रे वालदा के सामने रखी थी और फबा को बाजू से पकड़कर रूम से बाहर ले आई थी। देखा, मैंने कहा था हजाम भाई पसंद करते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं की साइदा आंटी ने। रिश्ता ऐसे ही लेकर आ गई वो। मीसा आपी, लड़के की पसंद के बाद ही घर वाले रिश्ता लेकर जाते हैं। ये कैसा लॉजिक हुआ भला? शज़ेन भाई के घर से रिश्ता आया, मगर उन्होंने तो आपी को देखा तक नहीं। क्या पता इन्हें भी पसंद हो। इनके दादाजी की जिद देकर तो लगा। इन्ना फबा। वो बातें करते करते बाहर लॉन में आ गई थी। मगर सीरियसली रीना आपी ने कैसे इतना चार्मिंग लाइफ पार्टनर मिस कर दिया? हजाम हाशिम गुड लुकिंग है, हैंडसम है और डॉक्टर भी हैं। हा हा हा। हम महरूम रह गए इतनी खूबसूरत जीजाजी से। हा हा हा। उफ, लड़की इतना ड्रामा। फबा के खुले बाजू बंद करके वो पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठी थी। मिसा को अंदर ही अंदर अफसोस हुआ था। हजाम को सब जानते थे, पहचानते थे। इनकी नजर पहले क्यों इस रिश्ते वाली बात पर नहीं गई? जहां तक बात रही पसंद की, तो क्यों इसे लगता था रीना अगर किसी को पसंद करेगी तो वो हजाम ही होगा। गौर, तुम चुप क्यों हो गई हो? साजदा, रीना का रिश्ता तय हो चुका है। इस हफ्ते शादी है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुम पाकिस्तान से बाहर थी हजाम के साथ, इसलिए। साजदा, हजाम बहुत पसंद करता है रीना को। मेरे बेटे से इसकी खुशी ना छीनो गौहर। सब कुछ तय हो चुका है साजदा। एक बार रीना से पूछ लो, वो रीना की मर्जी से ही सब हो रहा है। मेरी बेटी की शादी अगर यहाँ नहीं होती तब भी वो किसी को पसंद करने का नहीं कहती, इतना तो मैं जानती हूँ इसे। गौहर ने आखिरी बार सहती से कही थी। वो जानती थी एक लफ्ज पसंद रीना की मौजूदा आने वाली जिंदगी दोनों तबाह करने की ताकत रखती है। मेरा वो मतलब नहीं था गौहर। क्या एक बार तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकती? मुझे डर है मैं तुम्हें झूठी तसल्ली भी नहीं देख सकती। तुम यहाँ से मेरी बच्ची की नई जिंदगी की दुआ देकर जाओगी, प्लीज साजिदा। साजिदा की आंखें भर आई थी। जिस बच्ची को उन्होंने अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखे, जिसका रिश्ता मांगने के लिए उन्होंने इतनी देर लगा दी, वो लोग अब कैसे इस पछतावे के साथ जिंदगी गुजारेंगे? वो कैसे अपने बेटे को अधूरा देख पाएंगे? ये एक ही तो खुशी थी जो इसने मांगी थी। गौहर, हम बाहर सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं गए थे। हम साइदा को फोन बज गया था। अम्मी, आप घर आ जाएं अभी। पर हजाम बेटा, मैं आपको मेरी कसम है, अम्मी आ जाएं वापस। वहां से तो वो रीना को दवाई देते हुए निकल आई थी और जब घर आई तो सीधा बेटे के कमरे में गई। तुमने मुझे बताने से मना क्यों किया हजाम? क्या पता सच जाने के बाद घोर अपना फैसला बदल देती। वो बहुत अच्छी है रीना, बहुत अच्छी। जब इन्हें मालूम होता कि तुम मेरे ऑपरेशन की वजह से वहां रुके हुए थे, वो मान जाती। अम्मी, आप रीना को नहीं जानती। वो अच्छी है, मगर इतनी अच्छी नहीं कि अपनी मदर के किसी फैसले को इनकार करे। मैं क्या, पूरी दुनिया भी आज रीना के कदमों में वो गौहर आंटी को चुनेगी। ग्लासेस उतार कर हजाम बेड पर बैठ गया था। बेटा, मैं फिर से बात करूंगी, अभी वक्त है। अम्मी, मांग कर नहीं लेना चाहिए। रीना हो चल कर आती तो बात और थी। किसी शख्स को मांग कर हासिल करना लज्जत छीन लेना होता है। मैंने पूरे दिल से अल्लाह से मांगा था इसे। जब रब ने नहीं दी तो मैं दुनिया से भी नहीं मांगूंगा अम्मी। और वो ओहो मेरे बच्चे। वो जैसे ही बेड पर बैठी हजाम इनके गले से लग गया था। हमें तो अभी मिलने की इजाजत ही नहीं मिल रही ना दादा जान से। बस अम्मी और चची गई थी वहां। दादी अम्मी भी यही कह रही हैं, आपकी शेरवानी का रंग मैरून होना है, मगर दादाजी ने तो गोल्डन रंग का कहा था। एक और कजन ने बात काटी थी और शज़ेन मुंह पर हाथ रखकर बैठ गया था। इसका पूरा बेडरूम ही बड़ा पड़ा था। अभी 5 दिन बाकी हैं, जो करना है करो, मगर मेरा कमरा तो खाली कर दो यार। काम कर रहा था मैं। शज़ेन भाई, इस रूम को वैसे भी खाली कर देना है, तैयार करना है इसे, आपको पता है। कुछ दिन भी बलवाई डिजाइनिंग के लिए, एक और कजन ने टीज करते हुए कहा था। अच्छा ना, जो करना है करो, जैसी शेरवानी बनानी है बनवाओ, मगर प्लीज आप हम पर गुस्सा नहीं कर सकते शाहज़ेन भाई। आपने दादाजी की कसम खाई है और यही वजह थी कि वो शेर चुप और सब शेर बने हुए थे इसके सामने, वरना ये लोग एक सेकंड भी शाहज़ेन के सामने खड़े नहीं रह सकते थे। आपको मालूम है भाभी के लहंगे में भी महरून कलर है, इसलिए आपकी शेरवानी भी मैचिंग होगी। और कितनी बार रिपीट करोगे तुम सब? अगर नहीं गए तो मैं फिर कसम भूल जाऊंगा। मकसद वहाब रानिया, मैं बता रहा हूँ, अगले 30 सेकंड में तुम और वो सब भाग गए थे। उफ, शादी हो रही है या मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और ये नजर घुमाकर इसने बेडरूम में पड़ी चीजों को देखा था। बेड पर पड़ी ज्वेलरी के बॉक्सेस, सोफे पर पड़े ड्रेसेस और बेशुमार चीजें जो इसके रूम में एडजस्ट की जा रही थी। अभी मैडम आई नहीं और सबको आगे लगा दिया है। इसकी नजर चमकते हुए सेट की तरफ गई थी जो दादी अम्मी ने पहनाना था इनके निकाह वाले दिन इसकी दुल्हन को। इस सेट की खूबसूरत जैसे शाज़ेन को अपनी तरफ खींच रही थी। इसने आहिस्ता से वो बॉक्स उठाया था। ऐसा जेवर इसने अपने घर की खवातीन को भी पहने नहीं देखा था।
दादा अम्मी ने ये हास इसके लिए रखा हुआ था, वो कितनी बार बता चुकी थी। और अब वो कैसी लगेगी इससे पहनकर? कोई अप्सरा या एक आम सी? मेरे शाहजेन की दुल्हन कोई आम सी नहीं है, देख लेना, देखते रह जाओगे। देख रही तो नहीं दे रहे ना, इतनी पाबंदियां, इतना तजस्सुस, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं पसंद कर ली ना? बात करते ही इसने बहुत आराम से वो बॉक्स वापस रख दिया था। वो दिलचस्पी शो नहीं करवाना चाहता था किसी को, आगे ही सब इसे टीस कर रहे थे। अब दादी अम्मी ने भी शुरू हो जाना था। नहीं, अफसरा है एक खूबसूरत रूह, तुम्हारी महरम बनकर बहुत जल्दी तुम्हारा ये तजस्सुस खत्म कर देगी मेरे बच्चे। और कुछ देर में दादाजी भी आ गए थे और पीछे इसकी वालदा, जो इसके वालिद के साथ बहस करते हुए रूम में दाखिल हुई थी। आप लोग इतनी बड़ी बात पर कैसे खामोश रह सकते हैं? क्या हुआ माँ, सब ठीक है? बहू, इनकी मर्जी है, ये दिन इस बच्चे के लिए भी इतना ही मायने रखता है जितना हमारे लिए। हुआ क्या है? शाहजेब ने फिर से पूछा। कुछ नहीं बेटा, अब्बू जी बताएं ना, इसकी होने वाली बीवी ने शादी का जोड़ा लेने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी मर्जी का ड्रेस पहनना चाहती है। बहू, तुम ऐसे बुत बने रहोगे या अपनी बीवी को कमरे में लेकर जाओगे? शहजोर पर जैसे ही गुस्सा हुए, उन्होंने अपनी बेगम को ले जाने की कोशिश की थी। शहज़ैन बेटा, दादाजी ने जितनी तारीफें की हैं, मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई शादी का जोड़ा लेने से? ये शगुन होता है, इसने इनकार कर दिया। रीना ने आपके सामने इनकार किया है? शहज़ैन ने बहुत आस्ता आवाज में पूछा था। नहीं, मगर इसकी माँ ने कह दिया कि वो ये पहनना नहीं चाहती। शहज़ैन बेटा, अभी शादी नहीं हुई तो ये हाल है। क्या ये लोग इतनी वैल्यू रखते हैं? यमीन भाई साहब ने बिजनेस अलग करने की धमकी अलग से दे दी हुई है, तुम्हारी पोपो अलग से नाराज है, अब्बा जी तो तरस खा रहे हैं। हाँ, मगर तुम तो आंखें खोलो। और वो गुस्से से कहती हुई रूम से चली गई थी बाहर। जमीन अंकल ने क्यों बिजनेस अलग करने का कहा? ये सब हो क्या रहा है? आपने इन्हें क्या कहा नहीं कि ये जोड़ा हमारे खानदान की रवायत है? दादाजी, शहज़ैन बेटा, मुझे लगता है मुझे खुद मामलात हाथ में लेने होंगे। मैं खुद मिलूंगा यमीन अंकल से। और वो वहां से चला गया था। आपने एक बार नहीं सोचा कि इन सब से हमारे खानदान में कितनी हलाल आ जाएंगे? अंकल, हमारे दरमियान एक रिश्ता दोस्ती का भी तो है। क्या लिहाज किया गया था? मेरी भतीजी में कोई कमी नहीं, इस रिश्ते से ये दोस्ती में मजबूत होनी थी। शाह ने मुट्ठी बंद कर ली थी गुस्से से। क्यों इस पर सब अपनी मर्जी मुसलत करना चाहते हैं? पहले तानिया और फिर ज़ारा। जब वो कह चुका है कि वो दादाजी की मर्जी से शादी करना चाहता है, फिर क्यों सब पीछे पड़े हुए? वो अभी अपनी ही सोच में गुम था जब यमीन अपनी कुर्सी से उठकर टेबल की दूसरी तरफ शहज़ैन के पास आकर खड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात इस खानदान की ये भी है कि वहाँ बेटियां पैदा होती हैं। तुम जैसे मर्द की शान शान नहीं होगा कि औलाद में बेटियों की लाइन लगी हो। दुनिया जीने नहीं देती। मैं गुजर चुका हूँ इस वक्त से। मेरे अपने खानदान में मेरी वो हैसियत नहीं रह गई थी। मुझे ऐसे देखा जाता था जैसे कोई भीख मांगने वाला फकीर हो। मेरी मर्दानगी पर उंगली उठाई जा रही थी। क्या तुम तैयार हो एक ऐसी जिंदगी के लिए? मुझे सीरियसली नहीं मालूम इसके बैकग्राउंड का, इसके खानदान का, फैमिली मुझे सीरियसली नहीं मालूम इसके बैकग्राउंड का, इसके खानदान का, फैमिली लाइनेज का। मैं बस इतना चाहता हूँ, शामिर हैदर, मेरे दादा जान ने मेरी जिंदगी का ये फैसला अपने होशो हवास में किया। बाकी औलाद अल्लाह की देन है। मुझे अल्लाह की रहमत भी कबूल है और नेमत भी इस निकाह के बाद। शहज़ैन कंधे से इनका हाथ हटाकर पीछे हटा था। मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। नुकसान होता है तो हो जाए। मैं हमारे बिजनेस को यही खत्म करता हूँ। अगर घर वाले चाहेंगे तो दोस्ती भी चलेगी, वरना इसे भी खत्म ही समझो। यमीन अंकल, यू मे लीव नाउ। मैं चाहूँ तो अपनी पांचों बेटियों की शादी एक ही दिन में एक ही साथ कर सकती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहाँ एक शादी का खाना होगा वही बाकी सबका भी हो जाएगा। जहाँ मौलवी साहब एक का निकाह पढ़ाएंगे वही बाकी चार का भी। जहाँ एक का जहेज बनेगा वही बाकी चार बेटियों का भी। बात एक साथ शादी की नहीं, इसमें मसला नहीं है। मगर गौर बात करते करते रुकी थी। अंदर इनके सामने हतीब और इसकी फैमिली बैठी थी तो बाहर बाकी की बेटियां भी सुन रही थी। मेरी बेटियां मेरी कुल कायनात है। मैंने अपनी बच्चियों को सादगी से रहने का दर्स दिया। इन्हें कभी अय्याशी के साथ इस रास्ते चलने की तरकीब नहीं दी। कभी इन्हें फैशन में पढ़ने नहीं दिया, अपने दामन से लगाए रखा। मगर मैं अपनी हर बेटी की नाज नाड़े उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर बच्चे की शादी अलग से हो। सिर्फ इस वक्त मेरी एक बच्चे की खुशियां मनाई जाएं, सारा ध्यान इसी तरफ हो। सीधे साफ लफ्जों में, मैं एक वक्त में एक ही बेटी की रुखसती करने का दिल रखती हूँ। एक साथ चले जाएंगी तो मैं और मेरा घर खाली हो जाएगा। गौहर की आंखें नम होने से पहले बाहर बच्चियों की आंखें भर चुकी थीं। गौहर बहन, आपसे ही दरवाज़ा है कि शादी, ये समा, ये वक्त हमारी रीना का है। हम इसकी खुशियां धूमधाम से मनाना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम मीसा और हतीब की शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। कोई बात नहीं, हमें भी समझना चाहिए था। हमारी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं। हतीब के वालिद साहब ने जैसे ही कहा, सब फैमिली मेंबर्स ने हाँ में हाँ मिलाई। आंटी, आई एम सो सॉरी। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। इंशाल्लाह आप सब तैयारियों में हमें होश से भी आगे पाएंगे। कमरे का माहौल फिर से लाइट सा हो गया था और बाहर वो चारों बहनें एक दूसरे के गले लग गई थी। यकीन नहीं आ रहा रीना, आप ही चले जाएंगी। तुम्हें तो खुशी हो
تمہیں تو خوشی ہوگی نا رینا، آپ ہی کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ آبش کی بات سن کر فبا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنی بڑی ہو کر وہ بچیوں کی طرح رو دی تھی۔ کیونکہ میں ان سے تم سب سے زیادہ پیار بھی کرتی ہوں، میں آپ سب سے زیادہ کرتی ہوں پیار۔ ہاں ہاں ہاں، تم لوگ نہیں سدھرنے والے۔ اس کمرے میں اب آپ بھی نہیں آ سکیں گے شازین بھائی، اور دادی اماں کا سخت آرڈر ہے، جب تک یہ لوگ سجاوٹ مکمل نہیں کر لیتے کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ واٹ دا سیریسلی؟ اس پورے گھر میں 3 دن پہلے ہی مہمانوں کا طوفان امڑنا ہے، ہر طرف گانا بجانا، شور شرابہ، یہ کمرہ ہی تو بچا تھا جو میرے کام کی آڑھی آرام کا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آڑھی آرام کا بس قبر ہے شازین بھائی، گیٹ لاسٹ۔ تم لوگوں کو کیسے اندر آنے دیا دادی ماں نے؟ شازین پوری طرح اریٹیٹ ہو چکا تھا، اسے باقی لڑکوں کی طرح دلچسپی نہیں تھی یہ سب جشن منانے میں، وہ تو پتہ شادی کے تینوں فنکشن کو کیسے برداشت کرے گا۔ دادا جی نے تو جیسے پورا شہر پورا خاندان انوائٹ کر لیا تھا۔ ہمیں بھی بس نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، دادی اماں کا حکم ہے دلہن کی طرح کمرے کو سجایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں بابی اور آپ نے اپنی آنے والی زندگی گزارنی ہے، وہ چاہتی ہیں اس کمرے کی سجاوٹ آپ کی آنے والی دلہن کی پسند سے آئے۔ وہ دوسری کزن نے جیسے ہی بات کرنا شروع کی، باقی سب ایسے انٹرسٹ لے کر سننے لگے تھے جیسے کوئی فیری ٹیل سنا رہا ہو۔ لگتا ہے آج پھر مجھے کمرہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جاتے جاتے شوز کے باکس سے ٹکرایا تھا وہ، کل ہی تو اتنی چیزیں لائے تھے، اس بار اس کی اونچی آواز نے سب کو چپ کروا دیا تھا۔ وہ تو کچھ دن کا تھا، دادا جی نے کہا تھا کہ وہ اور چیزیں کی ضرورت ہوگی۔ نہ ہی دادا جی کہیں جا رہے ہیں اور نہ ہی میری ہونے والی دلہن، تو جلدی کس بات کی ہے؟ اوہو، میری ہونے والی دلہن! لو پھر شروع ہو گئے۔ شازین جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل فون لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا آنے والے وقت میں دادا جی نے کہاں رہنا تھا ان کے پاس۔